नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ सच्चा दोस्त, यह पाठ के बारे में अब हम जानेंगे। पाठ का नाम सच्चा दोस्त, पाठ 2, 7वीं कक्षा। हाँ, चलिए। यहाँ पर चित्र देखिए। चित्र में क्या क्या है बताइए। चित्र में क्या है? चित्र में पेड़ है, पेड़ के ऊपर चिड़िया है, पेड़ पर एक लड़का झूला बनकर झूल रहा है, पेड़ के ऊपर चिड़िया, घोंसला और उसके बच्चे हैं, और एक चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पर पेड़ फल दे रहा है एक लड़की को, और लड़का भी फल के लिए दौड़ा चला आ रहा है, और पेड़ खुश हो रहा है। एक लड़का पेड़ के तने से लिपेटे हुआ है, और एक लड़का पेड़ की छाया में लेटा हुआ है। एक चूहा दिखाई दे रहा है, और एक गाय भी दिखाई दे रही है। गाय घास खा रही है। ठीक है, यहाँ पर हरियाली दिखाई दे रही है। पेड़, बड़ा सा पेड़, और फूलों के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, पौधे हैं, और 2 फूल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लता के फूल भी है। ठीक है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं जो अभी हम चर्चा किए हैं, वे सब दिखाई दे रहे हैं। क्या है बताइए? एक बड़ा पेड़, पेड़ के ऊपर चिड़ियों का घोंसला, चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी है, और एक लड़का पेड़ के ऊपर झूला बनकर झूल रहा है। एक चिड़िया उड़ रही है। पेड़ बड़ी खुशी से फल दे रहा है इन बच्चों को। फिर पेड़ के 2 बड़ी बड़ी आँखें हैं, 4 बड़े बड़े दांत है, और यहाँ पर एक लड़का लेटा हुआ है। एक लड़का पेड़ को अपने गले लगा रहा है। एक गाय और एक चूहा दिखाई दे रहा है। गाय घास खा रही है, उसके गले में एक घंटी भी है ना बच्चों? चलो, पेड़ के बारे में कुछ बताइए। पेड़ हमारे जीवन के आधार है। पेड़ हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें फल और फूल भी देते हैं, है ना? पेड़ों से हमें कई लाभ है। वे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? क्या बातें कर रहे होंगे? देखो कितनी अच्छी हरियाली है, कितना बड़ा पेड़ है। चलो, पेड़ के नीचे हम खेलेंगे, पेड़ पर झूला बनेंगे, झूलेंगे, पेड़ के फल खाएंगे, उसकी छाया में सोएंगे। इस तरह वे बातें कर रहे होंगे। नेक्स्ट, चित्र के छात्रों के लिए सूचनाएं। पहली सूचना क्या है? पाठ के चित्र देखिए। चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि పాఠ में क्या क्या बताया गया होगा। ఈ చిత్రాలను చూసి లెసన్లో ఇచ్చినటువంటి ఇమేజెస్ చూసి మీరు గెస్ చేయండి ఏమేమి ఇవ్వబడి ఉంటుంది అంటున్నాడు। यह पाठ पढ़िए, समझ में नहीं आने वाले शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए। नेक्स्ट, समझ में ना आने वाले शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। మీ ఫ్రెండ్స్తోని చర్చించండి, లేదంటే ఇప్పుడు టీచర్స్తో కూడా చర్చించవచ్చు। समझ में ना आने वाले शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। మీకు అర్థం అవ్వని ఏమన్నా ఉంటే టెక్స్ట్ బుక్లో బ్యాక్ సైడ్ శబ్దకోశ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, అందులో సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఆర్ డిక్షనరీస్లో చూడొచ్చు, గూగుల్ సెర్చ్ చేయొచ్చు। పేజీ నెంబర్ 5 అయిపోయిందమ్మా। పేజ్ నెంబర్ 5 కంప్లీటెడ్। ఇప్పుడు 6కి వెళ్దాం। देखो यहाँ पर कौन कौन से चित्र है? एक पेड़ है, बड़ी बड़ी आँखें, अच्छे से स्माइल, పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయి, ముక్కు ఉంది, నోరు ఉంది, పెద్ద వృక్షం కనబడుతుంది ఇక్కడ। అలాగే ఒక చిన్న బాబు కూడా ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఒక ముసలాయన ఉన్నాడు। మరి ఏంటి స్టోరీ చూద్దాం, చలే। हाँ, एक पेड़ था, ఒక పెద్ద వృక్షం కనబడుతుంది ఇక్కడ।
ఓకే. ఉస్కా ఏక్ దోస్త్ థా. ఈ పేడ్ ఈ ట్రీకి ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడంట. आपका भी कोई मित्र होगा, है ना आपका मित्र? यस. उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था. क्या नाम था पेड़ के दोस्त का नाम? अमर था. दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे. వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా ఒకరినొకరు చాలా ఇష్టపడేవారు. మీకు మీ ఫ్రెండ్ అంటే ఎంత ఇష్టమో, చాలా ఇష్టం కదా, అలాగే पेड़ को और अमर से प्यार था और अमर को पेड़ से भी बहुत प्यार था. हर रोज़ अमर पेड़ के पास जाता था. हर रोज़ एवरी डे अमर पेड़ के पास जाता था. ప్రతిరోజు అమర్ ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేవాడు. उसके फल खाता था. ఆ చెట్టు పళ్ళని తెంపుకొని తినేవాడు. उसके पत्ते इकट्ठा करता था. ఆ చెట్టు యొక్క పత్తే అంటే లీవ్స్, ఆకులు అన్నీ కలెక్ట్ చేసేవాడు. ఇకట్టా అంటే ఏంటి, కలెక్ట్ చేసుకోవడం. అలా లీవ్స్ అన్నింటిని కూడా కలెక్ట్ చేసి ఇన్ పత్తోంకి మాలా బనాతా థా. ఆ లీవ్స్ ఆకులు అన్నీ గ్యాదర్ చేసుకొని కలెక్ట్ చేసేసి వాటితో ఇలా మాల, మనం పిక్చర్లో చూస్తున్నాం చూడండమ్మా, ఒక మాలలాగా ఒక గార్లాలాగా చేసేవాడు. పేడికే తనే పర్ చడతా థా. తన అంటే ఏంటి, ట్రంక్. ఓకే, ఆ చెట్టు పైకి ఎక్కేవాడు. ఓకే. ఉస్కి శాఖాओं से झूलता था. దాని యొక్క బ్రాంచెస్తోని ఆడుకునేవాడు. दोनों आपस में ఆంఖ్ మిచౌని ఖేల్తే థే. ఉస్కి శాఖాओं, ఆ కొమ్మలతో మండలతో ఆడుకునేవాడు. దాని మీద ఎక్కేవాడు, చెట్టు మీదకి ఎక్కేవాడు అండ్ ఆ బ్రాంచెస్తో ఊగేవాడు. दोनों आपस में ఆంఖ్ మిచౌని ఖేల్తే థే. ఇద్దరు కూడా హైడ్ అండ్ సీక్, దాగుడు మూతల ఆట కూడా ఆడేవారు. कौन कौन? अमर और पेड़. नेक्स्ट, जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता था. जब अमर थक जाता था, थकना అంటే టైర్డ్, అలసిపోవడము, ఇవన్నీ చేసి అలసిపోయినప్పుడు ఉస్కి ఛాయా మే సో జాతా థా. ఆ నీడలో, చెట్టు నీడలోనే పడుకుండేవాడు అమర్. ఇస్ తరహా దోనో బహుత్ ఖుష్ థే. ఈ విధంగా ఇద్దరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. కౌన్ కౌన్? అమర్ ఔర్ పేడ్. ఓకేమా. సమయ బీతుతా గయా. మెల్లిమెల్లిగా సమయం గడుస్తూ పోయింది. అమర్ బడా హో గయా. అమర్ పెద్దవాడైపోయాడు. వహ నౌకరీకి తలాష్ మే షహర్ జానా చాహతా థా. అమర్ ఏం చేస్తాడు, ఇంతకుముందు అయితే చిన్నగా ఉన్నాడు ఇక్కడ, కానీ ఇప్పుడు పెద్దవాడైపోయాడు. అతడు జాబ్ చేయాలి కదా. నౌకరీ అంటే ఏంటి, జాబ్. తలాష్ కర్నా అంటే వెతకడము. అతడు ఉద్యోగం కోసము, వెతుకోవడం కోసము షహర్, సిటీకి అనుకున్నాడు. అతడు ఉద్యోగం కోసం, జాబ్ కోసము సిటీకి వెళ్ళాలనుకున్నాడు. బీచ్ మే నదీ థీ. వాళ్ళ ఊరు నుంచి సిటీకి వెళ్ళాలి అంటే మధ్యలో ఒక నది, ఒక రివర్ ఉందమ్మా. మరి అది దాటి వెళ్ళాలి కదా. ఉస్నే సోచా నదీ కో కైసే పార్ కరు. అమ్మో, ఇంత పెద్ద నది ఎలా నేను దాటి వెళ్ళను, సిటీకి వెళ్ళాలంటే నది దాటాలి, ఎలా అని అనుకున్నాడు. సోచ్తే హుయే పేడ్కే పాస్ గయా. అలా ఆలోచిస్తూ తన ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అమర్ ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పేడ్కో అప్ని సమస్య బతాయి. ఆ చెట్టుకి తన యొక్క సమస్య, తన యొక్క ప్రాబ్లం, అయ్యో నేను జాబ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, మధ్యలో నది ఉంది, నేను ఎలా వెళ్ళను, ఏం చేయను అని మనం ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసినట్టు తను కూడా ఆ చెట్టుకి తన బాధని చెప్పుకున్నాడు. పేడ్నే కహా. అప్పుడు చెట్టు ఏమందో తెలుసా, మేరీ శాఖాయే కాటో. నా బ్రాంచెస్ని కట్ చేసుకో, నన్ను కట్ చేయి, నన్ను నరికేసేయి, నా యొక్క కొమ్మలని నరికి నావ్ బనాలో, బోట్ని చేసుకో, బోట్ తయారు చేసుకో. నా కొమ్మలన్నీ నరికి వాటితో నువ్వు బోట్ని తయారు చేసుకో. ఆ బోట్ చేసుకొని ఆ నది దాటి ఉద్యోగానికి వెళ్ళు అమర్ అని పాపం ఆ చెట్టు చెప్పింది. అమర్ని వైసాహి కియా. అమర్ అలానే చేశాడు. ఆ చెట్టుకున్నటువంటి కొమ్మలు, బ్రాంచెస్ అన్నింటినీ నరికేశాడు అండ్ బోట్ చేసుకున్నాడు, సిటీకి వెళ్ళిపోయాడు. వహా ఖూబ్ పైసా కమాయా. అక్కడ చాలా డబ్బు సంపాదించాడు. గావ్ లౌటా. మళ్ళీ తిరిగి ఊరికి వచ్చేసాడు. लौटने के कुछ दिन पहले
उसके गांव में तूఫान आया. అతడు రిటర్న్ అవ్వడానికి ముందే వాళ్ళ ఊర్లో తుఫాన్ వచ్చింది, సైక్లోన్ వచ్చింది. ఓకే. तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था. ఆ తుఫాన్ రావడం వలన, ఆ యొక్క తుఫాను వలన, ఆ సైక్లోన్ వలన అమర్ వాళ్ళ ఇల్లు మొత్తము కూలిపోయింది. అప్పుడు అతడు ఏం చేస్తాడు మరి? వహ పేడ్కే పాస్ పహుంచా, మళ్ళీ తన ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పేడ్నే కహా, మళ్ళీ చెట్టు పాపం ఏం చెప్పింది చూడండమ్మా. మేరా తనా కాట్కర్ అప్నా ఘర్ బనాలో, నా స్టెమ్ని, నా ట్రంక్ని కట్ చేసేసి నువ్వు ఇల్లు కట్టుకో, ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అమర్, నేనున్నాను కదా అనేసి తను చెప్తాడు. అమర్నే వైసాహీ కియా, అప్పుడు అమర్ అలానే చేశాడు. ఇంతకుముందేమో కొమ్మలను కట్ చేశాడు, ఇప్పుడేమో కంప్లీట్గా చెట్టునే నరికేస్తున్నాడు. బహుత్ సమయ బీత్ గయా, అబ్ అమర్ బూఢా హో గయా థా. చాలా సమయం గడిచిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అమర్ ముసలివాడైపోయాడు. ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు చూడండి అమ్మ ముసలివాడు. వహ సర్దీ మే కాంపుతే హుయే పేడ్కే పాస్ పహుంచా. అతడు సర్దీ అంటే ఏంటి? చలి, వింటర్, చాలా చలి పెడుతుంది, ఇలా షివరింగ్ వస్తుంది, వణుకుతున్నాడు బాగా చలికి. సర్దీ మే కాంపుతే హుయే పేడ్కే పాస్ పహుంచా, ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు వణుకుతూ. పేడ్నే కహా మేరీ సూఖీ డాలియా జలాకర్ అప్ని సర్దీ భగావో. అప్పుడు పాపం చెట్టు ఏమందో తెలుసమ్మా, మేరీ సూఖీ లకడియా, నా డ్రైడ్ వుడ్ ఏదైతే ఉందో, స్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నా వుడ్, నా కర్ర, నా కట్టె, ఇంకా నా స్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మంట పెట్టి కాల్చి నీవు నీ యొక్క చలిని దూరం చేసుకో. మనము వింటర్లో చాలా వరకు విలేజెస్లో చూస్తూ ఉంటాం కదమ్మా, అన్ని స్టిక్స్ అన్నీ వేస్తారు, కట్టె పుల్లలన్నీ వేసేసి చలికి కాపుకుంటారు కదా. అలాగే ఆ చెట్టు మళ్ళీ ఏమంది, సూఖీ లకడియా జలాకర్, నేను నా ఎండిపోయినటువంటి ఆ కర్రలు ఏవైతే, చెక్క ముక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మండించి నీ యొక్క సర్దీని, నీ యొక్క చలిని దూరం చేసుకో, ఎందుకు అలా వణుకుతున్నావు అని పాపం తను చెప్పింది. అమర్నే వైసాహీ కియా, అమర్ అలానే చేశాడు. ఏం చేశాడు? అన్ని స్టిక్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసేసి ఆ చెట్టు యొక్క స్టిక్స్, బ్రాంచెస్ అన్నీ ఎండిపోయాయి కదా, ఎందుకంటే కట్ చేశాడు కదా, అవన్నీ గ్యాదర్ చేసేసి మంట పెట్టేసి తన చలిని కాపుకున్నాడు. ఇస్ తరహా పేడ్నే అప్ని సచ్చి దోస్తీ నిభాయి, ఈ విధంగా పేడ్ తన యొక్క ట్రూ ఫ్రెండ్షిప్ని కాపాడుకుంది. చూడండి అమ్మ, ఎంత సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా చెట్టు తనకి ఎంత హెల్ప్ చేసిందో అమర్కి. అప్నా సబ్ కుచ్ దాన్ కర్ దియా, తన సర్వస్వాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దానం చేసేసింది. అప్నే సచ్చే దోస్త్ కో ఖోకర్ అమర్ బడా దుఖీ హువా, అప్పుడు సచ్చే దోస్త్, తన రియల్ ఫ్రెండ్, ట్రూ ఫ్రెండ్ని లాస్ అయ్యి, కోల్పోయి అమర్ చాలా దుఃఖించాడు, చాలా బాధపడ్డాడు. ఉస్నే పౌధా లగానే కా నిర్ణయ కియా, అప్పుడు అతడు ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నాడంటే, నేను ఇప్పటి నుంచి మొక్కలను నాటుతాను అని డిసైడ్ అయ్యాడు. అయితే మనకు ఈ లెసన్ ద్వారా ఏమర్థమైందమ్మా? ఎంతో నిండుగా ఉన్నటువంటి ఆ చెట్టు ఎన్నో యూజెస్ ఉన్నాయి వాటితో మనకి, కానీ మనము వాటిని యొక్క వాల్యూ తెలుసుకోకుండా డిఫారెస్ట్రేషన్ చేయడం వలన మొక్కలన్నీ, అడవులన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి, వాతావరణం అనేటువంటిది మార్పులు వస్తున్నాయి, వర్షాలు పడాల్సిన సమయానికి పడట్లేదు, ఇంకా ఎన్నెన్నో నష్టాలు మనకి జరుగుతున్నాయి కదమ్మా. కాబట్టి ఈ పొల్యూషన్ని తగ్గించాలి అంటే మనము చెట్లని నాటాలి. ఉన్న చెట్లని నరుకుతూ పోతే ఇంకా మనకు జీవనం అనేది చాలా బరువైపోతుంది. కాబట్టి మనము చెట్లని ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు చెట్లను నాటాలి. అండ్ పేడ్ హమారే సచ్చే దోస్త్ హే, అవి మన రియల్ ఫ్రెండ్స్ నాన్న. సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా మనం ఏదైనా ఒక ఫ్రెండ్కి ఎప్పుడు ఇస్తాము, తన దగ్గర నుంచి మనకి ఏదైనా వస్తుందంటేనే మనం తనకి ఏదైనా ఇస్తాము తప్ప మనము ఇవ్వం కదా, ఆ సాక్రిఫైస్ చెయ్యం కదా ఏదైనా. కానీ చెట్టు చూడండి, కంప్లీట్గా తన ప్రాణం మొత్తాన్ని కూడా త్యాగం చేసింది. కాబట్టి వృక్షో రక్షతి రక్షితః అన్నారు. వృక్షాలని మనము కాపాడితే, రక్షిస్తే అవి మనల్ని రక్షిస్తాయి. కాబట్టి
మొక్కలని నాటాలి. సరేనమ్మా?